Principal Sir to escort our guest to the dais. Welcome all the dignitaries, respected teachers, proud parents, dear students, and distinguished guests present here today. On behalf of Sampurna Kendra Vidyalaya, Dibrugarh, I warmly welcome you all to this felicitation program organized to honor the outstanding achievements of our students and teachers. Today's occasion becomes even more special with the gracious presence of our esteemed chief guest, Honorable Member of the Legislative Assembly of Dibrugarh Constituency, and I would also like to very proudly announce that he is now one of the Chief Advisor of Sampurna Kendra Vidyalayas, Dr. Shri Prashanta Gopal Sir. Along with him, I would also like to welcome Dr. Amit Burwa Sir, Advisor of Sampurna Kendra Education Trust. With that, I would also like to welcome our Chairman, Shri Pranab Kumar Makkari Sir, Vice Chairman, Srimati Mahuni Bora Makkari Madam, Chief Academic Director cum Principal, Shri D.M. Naidu Sir, all the distinguished guests present here today. Your presence has truly enriched this occasion. Every institution is blessed when it is guided by the wisdom, vision and unwavering dedication of a remarkable leader. Today, it is our proud privilege and honor to welcome a personality whose guidance has been instrumental in shaping the growth and success of our school. Our chief guest from Chief Advisor, Shri Prashanta Gopal Sir, is a beacon of inspiration whose commitment to educational excellence, leadership and service continues to motivate us all. As a token of our deepest respect and heartfelt gratitude, we now take immense pleasure in facilitating our esteemed chief guest. May I now request our respected Chairman Sir, Shri Pranab Kumar Makkari Sir, to kindly present the traditional gamusa to our esteemed chief guest as a symbol of honor, respect and aesthetics hospitality. Please give a round of applause. Warm regards. Now, I will once again sincere appreciation and gratitude for his Inspires. We extend our heartfelt gratitude to our esteemed advisor, Dr. Amit Burwa Sir, for gracing this occasion with his valuable presence. We are truly honored by the time and encouragement which continue to inspire both our students and staff. We sincerely thank him for his invaluable contributions. To felicitate him, may I now request our Chairman Sir to present him with the traditional gamusa. May I now request, may I again humbly request Mrs. Leena Kaur Madam to kindly come forward and facilitate our Chairman Sir with a traditional gamusa as a token of appreciation, admiration and warm regards. Thank you, ma'am. Please give a round of applause. Thank you. Om Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kesanasaya Govindaya Namo Sri Sri Govinda Mahaprabhu Namo Namah. Respected Chief Guest, Honorable Shri Prashanta Gopal Sir, MLA of Dibrugarh Constituency and Chief Advisor of Sampurna Kendra Vidyalaya, respected Dr. Amit Burwa Sir, Advisor of Sampurna Kendra Education Trust, Vice Chairman Mahuni Bora Makkari, Chief Academic Director cum Principal Sri D.M. Naidu Sir, Academic Director Sri Bangu Jagannatha Rao Sir, distinguished guests, administrative members of Sampurna Kendra Vidyalaya, Dibrugarh, Bogibeel and Moran branch, respected teachers, proud parents and dear students.
A very warm welcome to all. It gives me immense pleasure and pride to welcome all of you to this grand felicitation ceremony organized to honor the outstanding achievers of the board examination of class 10 and 12. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude and warm welcome to our esteemed chief guest, Honorable Sri Prakhanda Pukansar, MLA of Dibrugarh constituency and Chief Advisor of Sampurna Kendra Vidyalaya. Sir has always been a source of inspiration and encouragement for all of us, and his continuous support towards uplifting the society has motivated countless young minds of our region. I also take this opportunity to warmly welcome respected Dr. Amrit Purva sir, Advisor of Sampurna Kendra Education Trust, whose visionary guidance and dedication have played a significant role in shaping the academic culture of Sampurna Kendra Vidyalaya. Today is not merely a celebration of marks and ranks, it is a celebration of hard work, discipline, dedication and determination. The achievements of our students are the result of countless hours of study, the sacrifice made by parents, and the untiring efforts of our dedicated teachers. Sampurna Kendra Vidyalaya has always believed that education is not only about academic excellence, but also about character building, leadership, discipline, and values. Over the years, our school has steadily emerged as one of the promising educational organizations of Assam, committed to nurturing young talents through modern education blended with moral values and cultural heritage. I feel proud to mention that our students have consistently brought achievements in academics, co-curricular activities, competitive examination, sports, and various cultural programs. This year's remarkable performance in the board examination is a testimony to the collective dedication of students, teachers, and parents. The excellent results achieved by our students have once again strengthened the reputation of Sampurna Kendra Vidyalaya as a center of academic excellence. Today, I feel immensely proud to congratulate the toppers of class 12 board examination. From the arts stream, Ankita Kundu secured an outstanding 97.6%. From the commerce stream, Smith Dubey achieved a remarkable 95.6%. From the science stream, Naguras Kasari secured an impressive 95.4%. Apart from securing outstanding overall results, many of our students have achieved the remarkable distinctions of scoring a perfect 100 out of 100 in their respective subjects. In the class 12 board examination, Rosita Doin secured 100 out of 100 in accountancy, while Ankita Kundu achieved a perfect score of 100 out of 100 in psychology. Similarly, in the class 10 board examination, I am proud to announce that 37 students have secured above 90%. 56 students have scored between 80% to 90%, and 40 students from 70 to 80%, which is truly a remarkable achievement for Sampurna Kendra Vidyalaya. Among them, Ankita Shah, Ayandeep Borua, and Kritika Nath emerged as the toppers of class 10 by securing an exceptional 98.2%. In the class 10 board examination, Ankita Shah, Kritika Nath,
Atif Ahmed, Nibir Borua, and Amsruta Gogoi secured 100 out of 100 in information technology. Ayani Borua achieved a perfect 100 score in science. Aditya Kumar Gupta secured 100 out of 100 in mathematics. And Ankita Shah also scored a perfect 100 out of 100 in social science, which reflects their dedication, hard work, and academic brilliance. To our dear achievers, today you are being honored for your success, but always remember that this is only the beginning of a much bigger journey. Success should inspire you to aim even higher. Continue to dream big, work hard, remain humble, and uphold the values that your school and parents have taught you. I also congratulate all the parents for their constant support and cooperation. Behind every successful child, there is always a family that silently sacrifices, motivates, and encourages. My sincere appreciation also goes to our teachers, whose dedication, patience, and commitment have made this achievement possible. Their efforts in shaping young minds deserve our deepest respect and gratitude. Before I conclude, I like to reaffirm our commitment towards providing quality education and creating a positive learning environment where every student gets the opportunity to discover and develop their true potential. Let this felicitation ceremony inspire every student to strive for excellence and remind us all that hard work, sincerity, and determination always lead to success. Once again, I congratulate all the achievers and wish them a bright and successful future ahead. Thank you to all. নমস্কার। পরম শ্রদ্ধাভাজন আজি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হোৱা এই অভিনন্দন সভা আজি মঞ্চত উপস্থিত মোৰ ভাতৃ ভনীৰ আৰু এই বিদ্যালয় জন্মলগ্নৰ পৰা ওতঃপ্ৰোতভাৱে সমগ্ৰ থকা পৰম মাৰ্কেটিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা এই বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক দিশত হওক, সামাজিক দিশত হওক, আধ্যাত্মিক দিশত হওক, সকলোতে জড়িত হৈ থকা মোৰ বন্ধু ডাক্তৰ অমিত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু এই কলেজৰ বা এই স্কুলৰ লগত অৱশ্যভাৱে স্কুলখনৰ উন্নয়নৰ বিশেষভাৱে দৃষ্টি ৰখা মামণি বৰুৱা মাইকাৰী ডাঙৰীয়ানী আৰু এই স্কুলখনৰ চালক, এই স্কুলখনৰ সকলো দিশতে নিবিড়ভাৱে সমন্বয় ৰখা, সকলো দিশতে পৰিচালনা কৰা আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু নাইডু ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ কৰি আজি এই ঐতিহাসিক সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়
শিক্ষাগুৰুসকল, অভিভাৱকসকল, এই স্কুলৰ পৰা শিক্ষা লৈ জীৱনটো আগুৱাই যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা, সমাজ ব্যৱস্থাক উন্নতি কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল, উপস্থিত পৰিবৃন্দ, জয় জয় হৈ এই শুভখনত আপোনাৰ সদৌপিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই বিশেষভাৱে এই স্কুল কৰ্তৃপক্ষ, স্কুলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলে হওক, শিক্ষাগুৰুসকলে হওক বা এই স্কুল কলেজৰ অধ্যক্ষই হওক, মই সকলোকে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এটা কথা আছে অসমীয়াত যে পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাত, এই দিনে নিশ্চিন্তে আন। যি পঢ়াই শিক্ষকসকল, অধ্যক্ষ আৰু যি পাণ ৰুৱে, পাণ ৰোৱাটো অতি কষ্টকৰ কাম। পাণ ৰুবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি নীতি নিয়ম মানুহ পালন কৰিব লাগিব। আৰু যি পঢ়ে তেখেতসকলৰ সহযোগিতা, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ। তেওঁলোকৰ ভিতৰত পাণ ৰোৱাটো বাদ দি শিক্ষক, অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমন্বয়ত আজি স্কুলখনে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় যিকোনো অনুষ্ঠানে এই অভিযানে আপোনালোকৰ মাজত আহি আপোনালোকৰ লগত উদগনিমূলক সহায় সহযোগিতাই মোৰ জীৱনৰ প্ৰাথমিকতাৰ ভিতৰত পৰে। এই কথাটো আজি আপোনাক ৰাজহুৱা আপোনালোকৰ এই ব্যৱস্থা সুন্দৰকৈ হাতী মাৰি পুৰস্কাৰ ভৰোৱাৰ নিচিনাকৈ ইমান বিশাল ব্যৱস্থা এটা আপোনালোকে সুন্দৰকৈ কৰি আপোনালোকৰ এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ যি সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰণৱ পাৰকাৰী ডাঙৰীয়াকে, মামণি বড়ো পাৰকাৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপালক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক, এই শিক্ষাগুৰুসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো কথা পৰিৱেশ লাগি হৈছে। এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি যদি কৰিব নোৱাৰোঁ, আজি পাৰকাৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি ৰিজাল্ট ইয়াত তেওঁ এনাউন্স কৰিলে, এইটো সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও। পৰিৱেশ নহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ AC ৰুমত বহুৱাই আপুনি পঢ়া শুনা কৰিলেও পৰিৱেশ যদি শৈক্ষিক পৰিৱেশ যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই পৰীক্ষা আজি স্কুলৰ ভিতৰত লোৱা পৰীক্ষা নহয়। এই পৰীক্ষা এটা বোৰ্ড বা এটা বাহিৰৰ দৃষ্টিভংগীৰে এই পৰীক্ষাখিনি লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন দক্ষতা থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি সদায় এই পৰীক্ষাবিলাকত অৱতীৰ্ণ হয়। তাৰ মাজত 98%, 99%, 100% আজি যদি দক্ষতা নিজৰ নাথাকিলেহেঁতেন, কেতিয়াও তেওঁ এই সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এই সুযোগতে মই অভিভাৱকসকলকো মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লাষ্ট 10 বছৰৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কিছুমান বেয়া কামৰ প্ৰতি যেনেকৈ মানুহৰ ধাৱমান হৈছে, ঠিক তেনেকৈ ভাল কাম
আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহৰ সজাগতা আৰু উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যোৱা দেখা গৈছে। আপোনালোকে চাব, আমি বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে নহয়, আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আহে যে ছাৰ, যে মই চাউলকেইটা যেনে তেনে যোগাৰ কৰিছোঁ, ছোৱালীজনীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 86% লৈ পাছ কৰিলে। মই তেওঁক জানো, তেওঁৰ ঘৰত কোনো পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাই, ইভিন তেওঁৰ ঘৰত এখন ফেনো নাই, কিন্তু তেওঁ উপলব্ধি কৰিছে যে শিক্ষাৰ অবিহনে জীৱনৰ আগন্তুক দিনবিলাক অন্ধকাৰ। সেইটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে। এই উপলব্ধিটো সমাজ ব্যৱস্থাত আজিৰ ডেটত প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু আমি আগন্তুক দিনত আমি আগুৱাই যাব লাগিব। গ্ল'বেলি আমি ফাইট কৰিব লাগিব। আমি এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিলেহে আমি আগন্তুক দিনত আমি সমাজখনক ভাল কৰিব পাৰিম, আপোনালোকৰ এই স্কুলখনক ভাল কৰিব পাৰিম, আমি ডিব্ৰুগড়খনক ভাল কৰিব পাৰিম। আমি শৈক্ষিক পৰিৱেশ এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। আমি বহুত কাম আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, নিজৰ পুত্ৰ সন্তানৰ কাৰণে আমি বাদ দিব লাগিব। আমি বহুত পৰিৱেশ এতিয়া আমাৰ নাইকিয়া হৈছে, আমি ভাল পাইছোঁ, আমি নিজে দেখি আহিছোঁ। আমি দুবজাত থাকেই আজি আমাৰ এই বয়স আমি পালেহি, আমি দুবজাত পাইছোঁ, বেয়া দিনো পাইছোঁ, ভাল দিনো পাইছোঁ। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত আমি কেনেকুৱা দিন পাইছোঁ। ছোৱালীজনীয়ে ভিতৰত পঢ়ি আছে, চোকা ছোৱালী, পঢ়াৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। বাহিৰত বাপেকে বন্ধু এজনৰ লগত বহি বাহিৰত ড্ৰয়িং ৰুমত বহি মদ খাই আছে। তেনেকুৱা পৰিৱেশো পাইছোঁ। পিছদিনা ৰাতিপুৱা মোৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই ছোৱালীজনী আৰু মাকে গৈ কৈছে যে দেউতাক অকণমান বুজাই দিবচোন, সদায় গধূলি মোৰ কিতাপ পঢ়া, পৰীক্ষালৈ এমাহ আছে, দেউতাই বহি বন্ধুজনৰ লগত বহি পেলাই মদ খাই থাকে। আকৌ সেইটো এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি যাবলগীয়া এটা হ'ল। সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ, ইয়াত বহি থকা কোনো এই ব্যৱস্থাত নাই, মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোককো মই সমাজ ব্যৱস্থাটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকে, সেই ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে কৰ্তন কৰি ক'ব যে উঠি অহা আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতলৈ চাই আপোনাৰ যি এই আমোদ প্ৰমোদ, এই আমোদ প্ৰমোদটো আপোনালোকে বাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইটো আজিৰ সমাজত পৰিৱেশ আছে। এতিয়া এডুকেশ্যন ৰিভলিউশ্যন হৈছে, এডুকেশ্যন হাব হৈছে। এই কথাবিলাক কি কাৰণে হৈছে যে সমাজত মানুহে বুজিছে যে শিক্ষাৰ গণতন্ত্ৰ নাই। মই নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ। মই 20 বছৰ মই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছোঁ। বিধানসভাত যেতিয়া আমি বহি থাকোঁ, বহুকেইটা কথাত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। যিহেতু আমি ল ডিগ্ৰী কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আমি ডিগ্ৰী ল'ব পৰা নাছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ অকল কানৈ কমাৰ্চৰ ল ক্লাছ আছিলে, এডমিশ্যনো লৈছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ পঢ়াৰ যিটো মটিভেশ্যন বা মানুহে পঢ়া শুনা কৰ, অমুক কৰ, এই কথাবিলাক নাছিলে। সেই সময়ত আছিলে পৰীক্ষা পাছ কৰি ল, গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক, চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰ, চাকৰি এটা কৰি ঘৰ সংসাৰ চলা, এই ধৰণৰ এটা মটিভেশ্যন আছিলে। আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ কথাটোত আমাৰ ইমান চিন্তা চৰ্চা নাছিলে। এতিয়া আমি যেতিয়া এছেম্বলিত আমাৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আহিলে, আইন এখনৰ এই শব্দটো যে TO2 আৰু TOO2, এই দুইটা শব্দৰ কণ্ট্ৰাডিক্টৰীটো বিৰোধীয়ে কৈছে TOO2 হ'ব লাগে, আৰু আমি শাসকীয় দলে কৈছোঁ TO2 হ'ব লাগে। এই গোটেই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি বিধানসভাত উঠি পেলাই ক'ব যাব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাই যাব। কেলে আমি সেই বিষয়ে আইনগত হিচাপে আমি সেই কিতাপবিলাক আমি কৰা নাই। আকৌ পিছবেলা উঠি গৈ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কিতাপ উলিয়াই আগৰ আমাৰ বক্তব্য কোনোবা যদি আজি 40 বছৰ আগতে কোনোবা বিধায়ক বা মন্ত্ৰীয়ে যদি তেনেকুৱা বাক্য কৈছে, সেইটো ৰেফাৰেঞ্চ আনি আকৌ আমি সেই কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কৰি তেওঁৰ লগত আমি সেই কথাটো যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয়।
যেতিয়া আমি উপলব্ধি কৰোঁ কেলে আমি এইখিনি শিক্ষা কেলে গ্ৰহণ নকৰোঁ। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কৈছোঁ যে আজি আমি এই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমাৰ এই অভিনন্দন আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকে সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আপুনি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সমাজখনক ভাল কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰক। আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভিভাৱকৰ মা দেউতাৰ ওপৰত যি দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰক। আজি এই শিক্ষা মন্দিৰত যি আপোনালোকৰ আজি এই অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান ব্যৱস্থা কৰিছে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানটোৰ কথা আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক। যিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে শিকি আজি আপোনালোকৰ জীৱনৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা এটা অৱস্থালৈ পোৱাই দিলে সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়টো আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰক আৰু এই স্কুলখনৰ প্ৰতি থকা স্নেহ কোনোদিনে আপোনালোকৰ নকমাব। সমাজৰ প্ৰতি থকা স্নেহ কোনোদিনেই নকমাব। আপোনালোকৰ অভিভাৱকৰ প্ৰতি কোনোদিন স্নেহ নকমাব। আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত নানা কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে আপোনালোকক আজি এইখিনি অৱস্থাত পোৱাই দিয়াত আপোনালোক সহায় কৰিছে। ইয়াত বহুত মাতৃ বহি আছে, বিশেষকৈ মাতৃসকলে ছোৱালীজনী ৰাতি ৩টা বজালৈকে পঢ়ি থাকে, মাকে ওচৰতে চকীখনত টোপনিয়াই টোপনিয়াই বহি থকা দৃষ্টান্ত ইয়াতে বহুত আছে। এই কথাবিলাক আপোনালোকে চিন্তা কৰক। সমাজ ব্যৱস্থাটো খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ মাজত কোনোবা এজন আহি আজি নাইটোৰ নিচিনা জেগাত আহি আপোনালোক বহিব লাগিব। আপোনালোকৰ নিচিনা এজন মানুহ আহি ডাক্তৰ অমিত বৰুৱাৰ নিচিনা এজন মানুহৰ জেগাত আহি বহিব লাগিব। এইজনে উচ্চ শিক্ষা লৈছিলে কাৰণেই আজি অসম মেডিকেল কলেজৰ সুখ্যাতিৰে আজি তেখেতে আজি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'লে। কিমান ৰাইজক সেৱা কৰিলে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব বিভিন্ন ধৰণেৰে। আজি মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়াই এই ব্যৱস্থাপনা তাত কোনো ধন উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়াই চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। তেখেতৰ যি ধন সম্পত্তি আছে নিজৰ জেগাত থাকিব, কিন্তু আজি এই স্কুলখনৰ যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে এই ট্ৰাষ্টি হিচাপে তেখেতে যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে এই ব্যৱস্থাক আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব, আমি সন্মান জনাব লাগিব। সেইকাৰণে প্ৰত্যেককে মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে আপোনালোক আহি উঠি অহা প্ৰজন্ম কাইলৈ প্ৰশান্ত ফুকনৰ জেগাত আপোনালোকে কোনোবা এটাই কৰিব লাগে। প্ৰশান্ত ফুকনটো সদায় বিধায়ক হৈ নাথাকে। আজি মই যি কাম ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেই কামবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বহি থকা কোনোবা এজনে আজি দায়িত্ব ল'ব লাগিব। কি কৰিব লাগিব? আমাৰ জন্মভূমি, আমাৰ অসমখন, আমাৰ ডিব্ৰুগড়খন, আমাৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়খনক আমি সুন্দৰকৈ তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হ'লেও আমাৰ এই জন্মস্থানত আপোনালোক সকলোৰে অকণমান নহয় অকণমান আপোনালোকৰ দায়িত্ব থাকিব লাগিব। আপোনালোক সমাজ ব্যৱস্থাত বহুখিনি কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব। ভাবি নল'ব যে মই 98 পালোঁ কাৰণে আমি চব। আপুনি সমাজ ব্যৱস্থাটোত কিমান নম্বৰ পাব সেইটো লগে লগে আপোনালোকে যোগাৰ কৰিব লাগিব। মই সৰু এটা উদাহৰণ মই কৈছোঁ। ছাত্ৰজনে পঢ়া শুনাত ভাল, ঘৰতো ভাল অৱস্থা, দেউতাক মাকৰ লগতো ভাল, স্কুলত আহি শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগতো ভাল ব্যৱস্থা, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কথা ভুল কৰে, চাইকেলখন লৈ গ'ল দোকানখনৰ আগত পথালিকে চাইকেলখন থৈ পেলাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। পিছফালে বাহিৰত আমাৰ নিচিনা বয়সস্থ মানুহ এজনে ৰৈ আছে দোকানখনত সোমাব। এই চিভিক চেঞ্চ যিটো আছে, চিভিক চেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপমান পিছ পৰি আছোঁ। এই কথাবিলাক উঠি
উঠি অহা প্ৰজন্মই শিকিবই লাগিব। ভাবি ল'ব নালাগে মই 98 পাইছোঁ, আই এম দি চিপ্ৰিমো, এই কথাটো কোনেও ভাবি ল'ব নালাগে। সমাজত শিকিব লগা কথা বহুত আছে, আৰু সেইকাৰণে আজিয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, মোৰ কথাকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। সমাজত শিকিব লগা কথা বহুত আছে, সেই কথাবিলাক আপোনালোকে শিকক, আৰু প্ৰত্যেকেই অকণমান অকণমান সমাজখনৰ কাৰণে আপোনালোকে চেক্ৰিফাইচ কৰক। মই কোৱা নাই আপোনালোকে 100% চেক্ৰিফাইচ কৰক। সুদা ভৰিৰে সুদা গাৰে ৰাতি দিন টোপনি ঘটি সমাজ ব্যৱস্থাত শুধৰণি কৰিবলৈ, সমাজক ভাল কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে। 1% কৰক, 1% আপুনি সমাজ ব্যৱস্থাত কৰক। সৰু ল'ৰা এটা আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কাষতে ৰৈ আছে, তাক দেখিব, আপোনালোকে ক'ব যে নহয় তুমি ফুটপাথৰ ওপৰত উঠি আছা, আৰু আপোনালোকে ক'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে, আপোনালোকে এতিয়া মেচিয়ৰ, এতিয়া আপোনালোকৰ IQ বহুত ওপৰত। মাকগৰাকীয়ে কি কৰে চাব, আপোনালোকে ৰাস্তাত গৈ থাকিলে মাকগৰাকীয়ে লেফ্ট চাইডত নহয় ৰাইট চাইডে বাচ্চাটোক লৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, আৰু মাকগৰাকীয়ে লেফ্ট চাইডত ল'ৰাটোক লৈ খোজকাঢ়িব লাগে। ৰাইট চাইডেদি গাড়ীখন আহিব পাৰে, কিবা এটা অঘটন হ'ব পাৰে। এই তেনেকুৱা যদি এটা দৃশ্য দেখিলে আপুনি ৰ'ব, ছাত্ৰসকলক কৈছোঁ বিশেষকৈ, ৰৈ আপুনি আইগৰাকীক ক'ব যে বাচ্চাটোক আপুনি বাওঁফালে লওক, এইফালে গাড়ীয়ে আহিলে গাড়ী অঘটন ঘটিব পাৰে। এই সৰু কথা। আৰু মই আপোনাক কৈছোঁ, এই মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ পুত্ৰসম এজন যেতিয়া ছাত্ৰই ক'ব যে আপুনি আপোনাৰ 3 বছৰীয়া শিশুটোক বাওঁ হাতে ধৰি ফুটপাথৰ কাষে কাষে যাওক, সোঁ হাতে ধৰি ৰাস্তাটোৰ ফালে নাযাব, সেই মানুহগৰাকীয়ে জীৱনত আৰু কেতিয়াও সেইটো ভুল নকৰে। সেই ল'ৰাজনৰ কথা মনত পৰে, যেতিয়া ল'ৰাটোক লৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ ওচৰলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ আকৌ বাওঁ হাতে ধৰি তেওঁ বাওঁ হাতে দিয়ে। এইবিলাক সমাজৰ কামৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সৰ মানুহৰ এইবিলাক সমাজৰ কাম। মই উপলব্ধি মই আপোনাক কৈছোঁ, মোৰ জীৱনৰ উপলব্ধি কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ। আমি বহুত তিতা টেঙা মিঠা পাৰ হৈ পেলাই এইবোৰ পাইছোঁ, আৰু শিক্ষা জীৱনত যিখিনি আমি পাইছিলোঁ, আমাৰ দিনত ইয়াত কমাৰ্চৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ক্লাছ নাছিলে, গুৱাহাটীত গৈ কৰিব লাগিছিল। আমাৰ দিনত বহুত ক্লাছৰ অসুবিধা আছিলে, বহুত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল। কেনেকৈ হোষ্টেলত থাকি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা আছিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোখিনি কথা উভতি দি, আৰু এতিয়া গোটেই কথাটো এটা কথা জানে যে দুনিয়া মেলি দিয়ে। মোবাইলটো টিভি চালেই আপুনি প্ৰশান্ত ফুকনে কোন চনত MLA হৈছিলে, আপোনালোকে ফটোটো টিপি দিলে কোনোবা এটা দলক আপোনালোকৰ কি কামত লাগে, আপোনাৰ হিন্দী কনভাৰ্চন হ'ব, আৰু অলপ দিনৰ পাছত আপুনি অসমীয়া কনভাৰ্চন হ'ব। বোলে এই দৰৱটো খালে কিহৰ কাৰণে খাব লাগে, আপুনি কনভাৰ্চন হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এখন সুন্দৰ সমাজত আপোনালোক আছে, সুন্দৰ সমাজত থাকি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ পিতৃ মাতৃ, নিজৰ অভিভাৱক, নিজৰ পাৰ হৈ যোৱা আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্কুলখনক আৰু সমাজখনক আপোনালোকে নিশ্চয় গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে আপোনালোকে এজন সুনাগৰিক হৈ আগন্তুক দিনত ৰাইজক, দুখীয়া ৰাইজক, গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে আগভাগ ল'ব। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কৈছোঁ, আজিৰ ডেটত যিটো আমাৰ চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, যে ভালকৈ পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে ক'তো এটা পইচা নিদিয়াকৈ আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ ব্যৱস্থা দি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থৈ গৈছে, তাৰ কণ্টিনিউটি আপোনাৰ সদায় থাকিব। আপোনালোকে ভালকৈ পাছ কৰি আহক, কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনবিলাক দিয়ক, আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন এক্সামিনেশ্যন বিলাকত আপোনালোকে চাকৰি পোৱা, সমাজ ব্যৱস্থাত সেৱা কৰাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে সুযোগ পাব। মই বেছি দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, অলপ দীঘলীয়াকৈ কথাটো কৰোঁ দিলে, সেইটো মোৰ জীৱনৰ উপলব্ধি। আজি ক'লোঁ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, আজি তেখেতসকলৰ যি মনোগ্ৰাহী মনোভাৱ, এই যে আগ্ৰহ, এই আগ্ৰহ
এই আগ্ৰহটো মই সন্মান জনাইছোঁ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক মই বিশেষকৈ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কি এই স্কুলখনলৈ আহিলে শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিটো ইউনিফৰ্ম সদায় এটা সুন্দৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহে এটা শিক্ষাগুৰু বুলি এটা চিহ্ন ইয়াত পৰিচিত হয় এই কথাবিলাককে আৰু এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে গোটেই কামখিনি হাতত লৈছে মই ভাবোঁ এই স্কুলখনৰ এই কলেজখনৰ মই উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ এই উত্তৰে আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু সৰু শেষত পৰিচালনা সমিতিৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মোক মাতি আনি প্ৰসাৰ ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মোৰ সেৱাৰ নমস্কাৰ জনাই সকলোকে মোৰ উত্তৰ কামনা কৰি মোৰ অসমখন যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব পাৰে তাক আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মোৰ একাষাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ।